نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی چند منٹ کی کامیابی نہیں ہوتی ہے، چند دنوں کی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور دنیا کی بعد آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو۔ ثواب الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے، تو وہ کامیابی ہوا کرتی ہے۔ پہلے زمانے سے ہی ہزارہ سال سے طاقت والے کمزوروں پر اپنا حکم اور ظلم تسلط کرتے آئے ہیں، جیسے کہ جب فرعون بادشاہ ہوا اور اس کے ہاتھ میں طاقت آئی، حکومت آئی، تو اس نے وہ ظلم و ستم کیے۔ دو وقت کی روٹی بھی عام آدمی کو میسر نہیں تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب چاہا قتل کرا دیا۔ نجومیوں نے بتا دیا کہ تمہارے ملک کو ختم کرنے والا ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوئے سارے کے سارے قتل کرا دیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ظلم و ستم۔ آخرکار وہ بحر قلزم میں ڈوب گیا اور ساری کائنات اس کی جو بھی تھی حکومت وہ سب ختم ہو گئی۔ ایسے ہی نمرود کہ جب وہ بادشاہ ہوا تو اس نے تمام لوگوں پر ظلم و ستم کیا۔ القصہ یہ کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ ظالم یزید سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تمام انسانیت کو برابری کا، محبت کا درس دیا، اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ختم کیا، بادشاہ اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، وہ قانون آپ کے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد میں یزید کی شکل میں جو بادشاہ ہوا، اس نے وہ قانون ختم کر کے اور پھر سے وہ ظالموں کا، پہلی بادشاہتوں کا قانون پھر سے اس نے راج کیا، اور اوپر تخت پر خود بیٹھتا اور لوگ نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ جو سرکار نے قانون بنایا تھا سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، ایک ہی جگہ بیٹھے، ایک برابر رہیں، تو اسے قانون کو ختم کر کے پھر اونچے تخت پر خود بیٹھتا اور تمام لوگ نیچے۔ اونچ نیچ کا بھید بھاؤ اس نے پیدا۔ حضرت امام پاک امام حسین نواسہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ظالمانہ جو رسمیں تھی، ظالمانہ جو قانون تھے، ان کے خلاف آواز اٹھائی، تو اس نے کربلا معلی میں آپ کو اور آپ کے رفقا کو، اہل و عیال کو بڑی بے دردی سے ظالمانہ طور پر شہید کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اب میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ چند ہی دنوں میں تمام لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس نے مدینے کو تباہ کیا، مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کی، 3 ماہ تک ابھی محاصرہ کیے ہوئے تھی فوج، کہ اس ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موت کا بلاوا یا پیغام آ گیا۔ شراب کا عادی تھا، گردے خراب ہو چکے تھے، پولنڈ کے مرض میں تھا۔ دمشق سے پچھم کی جانب کو ایک گاؤں تھا، بستی جسے ہبرین کہتے ہیں، اس میں ایک
नाचने वाली थी, उसके यहाँ आया जाया करता था। जो रूमी नस्ल की ईसाई बड़ी खूबसूरत थी, उसके यहाँ आया, उसी के घर वो नाच रही थी और शराब के नशे में मस्त होकर के पड़ गए। आखिरकार उसी जगह लुकमय अजल हो गए और रेड़ियां रगड़ रगड़ के उसी जगह मर गए। जब उसने देखा कि वक्त बादशाह मेरे यहाँ मरा है, उसने खौफ से कि कहीं मुझ पर इसके कत्ल का इल्जाम ना आए, वो तो चली गई, निकल गई बगैर किसी को कुछ बताए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए। 2 दिन तक जब बादशाह नहीं आए तो लोगों को तशवीश हुई, उन्होंने ढूंढना शुरू किया, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, शहर से बाहर गए। 3 दिन के बाद में यजीद की लाश तक उसके सिपाही पहुंचे। जब देखा तो उस मकान में कौवे और जानवर जो है, जो मांसखोर परिंदे होते हैं, वो आ जा रहे थे। लोगों ने समझ लिया कि शायद कोई ना कोई मामला इसमें हो। अंदर चल के देखते हैं, दरवाजा तोड़कर जब उसमें अंदर दाखिल हुए तो बदबू के मारे ठिकाना नहीं था और उसकी लाश में कीड़े पड़ चुके थे। मुश्किल से, बादशाह की लाश थी, मुश्किल से उस जगह से हटाई गई और बराबर में ही उसी जगह, उसी गांव में या उस घर के करीब ही, आज भी वो जगह तारीख में लिखी हुई है, उसी जगह उन्हें जो है ढकेल ढकाल के और वो गड्ढे में कर दिया, दफन कर दिया। यानी लाश इस लायक नहीं थी जो उसे दफना भी सकते, जितनी बुरी हालत उस लाश की हो गई। आए तमाम लोग, घर लो रोते पीटते कि भाई वो तो काम खत्म हो गया और बादशाह मर गए। उनकी जगह उनके लड़के को, माविया नाम था, यजीद के वालिद का नाम भी माविया था, उन्हें अमीर माविया कहा जाता है, और लड़के का नाम भी माविया। 19 साल का नौजवान था। उस लड़के को तख्त पर बिठाया गया। जब वो उस तख्त पर बैठा, बादशाह बना, तो लोगों से सुन चुका था कि हजरत इमाम पाक को मेरे बाप ने कत्ल कराया है। सबसे पहले उसने हुक्म दिया उसकी तहकीक का। चंद लोगों को, जो उलमा इकराम थे, जो मोतबर शख्स थे, उनका एक गिरोह बनाया और कहा कि मुझे 1 महीने में इसकी पूरी तहकीक करके दो, रिपोर्ट दो कि आखिर असल मामला क्या था, क्यों हुआ ये वाकया करबला। तो वो गिरोह उलमा इकराम का कूफा और करबला मोहल्ला और आसपास में तमाम लोगों से मिला और 1 महीने में आकर के उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनकी कोई खता नहीं थी, ये तेरे बाप की खता थी इसमें, और जालिमाना तौर पर आले नबी को शहीद किया गया। जब उसे पूरी रिपोर्ट मिल गई तो उसने पूरा दरबार सजाया, माविया ने पूरा दरबार सजाया, और सजाने के बाद में उसने कहा कि लोगों, मैंने रिपोर्ट ले ली है सच्चे लोगों से, बुजुर्गीदा, जो बरगुजीदा लोग होते हैं, उनसे मैंने रिपोर्ट ले ली। ये लोग फला फला लोग तहकीक करके लाए हैं कि वाकया करबला में उनका कोई खता नहीं थी, मेरे बाप का ही कसूर था। इसलिए मैं इस तख्त और ताज को आज तुम्हारे सामने ठोकर मारता हूं कि जिसके पाए अहले बैते अतहार के खून में रंगे हुए हो, जिस ताज में अहले बैते अतहार के खून की बू आती हो, मैं उस ताज को अपनी ठोकर से मारता हूं और मैं उस तख्त को ठोकर मारता हूं। न मुझे ताज चाहिए, न मुझे बादशाह चाहिए, न मुझे तो ये तख्त चाहिए। उसने तख्त और ताज को ठोकर मारी और रोता हुआ उसी जगह से वो रोता हुआ चल दिया। बस्ती से बाहर, यानी दमिश्क से बाहर एक मकान था, उस मकान में जाकर के वो पड़ गया। 11 दिन के बाद लोगों ने देखा, 11 ढूंढते रहे तो 11 दिन के बाद उस मकान में जाकर के देखा तो उसकी लाश मिली। यानी रोते रोते उसने कि मैं 1 माह तक उस तख्त पर मैं बैठ गया जिसके पाए अहले बैत अतहार के खून में, इस तख्त व ताज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की खून की बुआ थी।
کہ مر گیا جب یزید پلید، اس کے بعد تخت شاہی کو بیٹے نے ٹھکرا دیا کہ جس کی خاطر ہو لوٹا نبی کا چمن، اس پہ مجھ کو بٹھانے سے کیا فائدہ۔ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یزید مر گیا، کتنی 3 سال 3 ماہ حکومت کی کل، اور اس کے بعد میں 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے، 40 دن بعد اس کا بیٹا مر گیا، جوان بیٹا مر گیا، وہ مر گیا اور اس کا بیٹا بھی مر گیا، کام ختم ہو گیا۔ کوئی ایسا نہیں تھا پھر حکومت سنبھالتا۔ مروان بن حکم ایک شخص تھا بنی امیہ کا ہی، اس نے عنان حکومت یعنی امور سلطنت کو اپنے قبضے میں لیا اور وہ بادشاہ بن گئے۔ مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا، اور ان کے خلاف لڑنے والی فوج جو پہلے مدینے پر پھر بعد میں مکے پر چڑھائی کی تھی حسین بن نمیر کی سرکردگی میں، وہ واپس اب ملک شام آ چکی تھی، اور ملک حجاز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، ملک شام میں اور مصر میں مروان بن حکم کی حکومت تھی، بنو امیہ خاندان کی۔ ایک جگہ سے 2 جگہ جب حکومت بٹ گئی تو پھر وہ ان کے خلاف لوگ ہو گئے، یہاں تک کہ کوفے میں بھی عبید اللہ ابن زیاد سے رکا نہیں گیا اور وہ موصل کی طرف کو بھاگ گیا۔ جب کوفہ خالی ہوا، وہ اس وقت کوفہ جو تھا فوجی چھاونی اور ہیڈ کوارٹر کی طرح تھا اسلامی حکومت کی، اس لیے اس کی حکومت بھی پاورفل ہوا کرتی تھی۔ جب دیکھا کوفے میں کوئی حکومت ایسی مستقل نہیں ہے تو پھر مختار بن عبیدہ سقفی اور ابراہیم بن مالک اشتر وغیرہ نے، چند لوگوں نے حضرت امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کی ایک مہم یعنی نعرہ لگایا، اور عشاقان حسین حضرت امام حسین کے نام پر ایک فوج تیار ہو گئی۔ انہوں نے حاکم وقت کوفہ کو وہاں سے نکال دیا اور خود کوفے پر یعنی عراق پر حکومت قائم کر لی۔ مختار بن عبیدہ سقفی کی حکومت قائم ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جو کربلا معلی میں حضرت امام پاک کے اور ان کے رفقا کے قتل میں شمولیت یعنی شامل ہوئے ہیں، ان تمام کو نامزد کیا جائے۔ تحقیق کر کے یہ بھی تھا کہ کوئی ایسا نہیں آئے کہ جو کربلا میں نہیں گیا تھا، مگر جو کربلا میں گئے یا ان کی مدد کی تھی، ان تمام کے نام کی فہرست مجھے چاہیے۔ چند ہی دن میں تمام کے نام جو ہے وہ مختار بن عبیدہ سقفی کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ ایک ایک کر کے تمام کو بلایا جاتا کہ آج اس کو پکڑ کے لایا جائے، آج اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ سب سے پہلے سنان بن انس جس نے حضرت امام پاک کا سر کاٹا تھا، اسے پکڑ کے لایا گیا اور قصر عمارت کے سامنے ہی اسے پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش کو چیل کووں کے لیے یوں ہی لٹکا دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا۔ وہی کوفہ ہے، صرف 6 سال سے بھی کم کا وقت تھا کہ وہی کوفہ ہے۔ آج جائے پناہ نہیں تھی، حضرت امام پاک کو شہید کرنے والے ادھر ادھر چھپتے پھرتے تھے، وہ بھاگ کے ایک گاؤں میں خنڈر میں چھپ گیا، شمر لئیم گئے سپاہی اور پکڑ کر کے لائے اور اسے جو ہے قتل کر کے اسے بھی نشان عبرت بنا دیا، ٹانک دیا۔ اسی طریقے سے خولی بن یزید، عمر بن حجاج، جتنے بھی 20 نام سرآوردہ تھے جو آگے تھے، پیش تھے، عمر بن سعد، تمام کو ایک ایک کر کے نشان عبرت بنا دیا چند سال کے بعد میں ہی۔ کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ان پر رونے والا نہیں۔ حضرت امام پاک پر رونے والے تو 1400 سال سے لے کر آج تک قیامت تک رہیں گے، مگر ان کی ایسی موت تھی کہ ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں۔ جو کوئی بھی دیکھتا تو وہ تھوکتا، برا بھلا کہتا کہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔
बड़े बड़े जालिम आए, तारीख भरी पड़ी है जालिमों से, मगर पूरी तारीख आप देखो हजारों साल की मुसलमानों, तो वो सब के सब चले गए और तुम सब उन लोगों की औलाद हो जितने आज ये दुनिया में मौजूद है। तुम सब उन लोगों की औलाद हो जो मजलूम थे, जो गरीब थे। हिंदुस्तान ही में जो नवाब थे जिनके खजाने सोने चांदी से भरे पड़े थे, जो ऊपर बैठा करते थे, जो जमींदार थे जिनके खजाने सोने चांदी से हीरे जवाहरात से लबरेज थे, जो ऊपर बैठा करते थे, और तुम सब कौन थे? गरीब किसान मजदूर, वो दूर बैठा करते थे, नीचे दूर बैठा करते थे। जो बड़े बड़े लोग हैं आज भी वो नजारे याद है उनके, वो बताते हैं, हमने तो नहीं देखे मगर वो बताते हैं कि वो बैठे हैं उस जगह, बीच में प्रधान या मुखिया बैठे हैं और यहाँ जमींदार साहब बैठे, यानी एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपनी बात प्रधान या मुखिया से कहते तो प्रधान या मुखिया उनसे कहते थे, यानी हर किसी से वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जमींदार या नवाब हर किसी से, गरीब आदमी से बात करने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं थे। जो कानून अल्लाह के रसूल ने बनाया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो उस कानून को तोड़कर उन जालिमों ने फिरौन की अदाओं को यानी यजीदियत अपना ली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नवाबी को ही खत्म कर दिया, जमींदारी को ही खत्म कर दिया, बादशाह को ही खत्म कर दिया, और जिन्हें हकीर समझा जाता था आज तुम देख लो सब उन्हीं की औलाद, सब वही चमन लहला रहे, वही लहला रहे, और जिन्होंने जुल्म सितम किया था, जिन्होंने खजाने भरे थे, वो सब खजाने खत्म हो गए। गुर्बत का हाल आज के नौजवान नहीं जान सकते, उस जमाने की गुर्बत क्या थी। 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं थी, तन पे को कपड़ा मयसर नहीं था, एक अगर लंगोटिया मिल गई उसे पहन के पूरी जिंदगी काट दी, एक कुर्ता अगर मिल गया तो पूरे घर वाले उसे ही धो धो करके गहीना कर लेते थे एक कुर्ते से, दूसरा कुर्ता भी मयसर नहीं था। और उन लोगों के खजाने कितने कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त में जरूरत पड़ी तो नवाब हैदराबाद, छोटा सा नवाब है, बड़ा नहीं, उस्मान अली, उसने 5 टन 50 कुंतल सोना तो दान दिया था, एक छोटे से नवाब ने दान में 50 कुंतल सोना दान में दे दिया। लो साहब, तो होगा कितना, ये छोटे से नवाब की बात है। और जनता कितनी गरीब थी कि 2 वक्त का खाना मयसर नहीं था, भूखे मर गए लोगों ने। जो है आजकल इस मौसम में ग्वाल की फड़ी तोड़ के ला के और अपने ऐसी पेट भर लिए, किसी ने परसने के फूल पका लिए तो पेट भर लिए, यानी 2 वक्त की खाना मयसर नहीं था। तो वो जालिम खत्म हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन मजलूमों को आज मालिक बना दिया। ये अल्लाह का कानून है। तो ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ये याद रखना अल्लाह की बात को, ये जालिम कभी भी कामयाब नहीं होते। किसी को अल्लाह इक़्तिदार दे दे तो वो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखे और ये वाक़या याद रखे, जैसे कि जालिम न यजीद रहा न उसका सितम रहा, न यजीद रहा न उसका जुल्म सितम रहा, जो रहा तो नाम पाक हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर कोई मजलूम पर जुल्म कर दे, अगर वो कत्ल हो जाए या शहीद हो जाए, तो ये ना समझना कि वो खत्म हो गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जिंदा फरमा देता है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ऐ लोगों उन्हें मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। अल्लाह उन्हें बढ़ा देता है, अल्लाह उन्हें बढ़ा देता है, और जो कत्ल करते हैं, जो कातिल हैं, अल्लाह उन्हें घटा देता है। इसीलिए मुसलमानों जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में उनके पीछे ना जाएं जो इस्लाम मुखालिफ अमल कर रहे हैं, जैसे ईसाई है, यहूद हैं। तुम देख ही रहे हो यहूदियों की रेशादानियां, फलस्तीन में क्या हो रहा है। तकरीबन 11 महीने से वो बारूद के ढेर उन्होंने मुसलमानों पर लगा दिए कि अगर बिछा दी जाए, वो बारूद बिछा दी जाए तो कोई जगह, कोई चप्पा, कोई घर बाकी ना रहे, सब में बारूद ही बारूद हो जाए। मगर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की अता देखो कि वो आज भी लड़ रहे हैं। वो सुपर पावर, जो अपने आप को सुपर पावर समझता था और जो मुट्ठी भर मुसलमान थे, उन्हें चश्मे जदन में खत्म कर देना चाहता था,
11 महीने से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी कोई कमजोरी नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून हुआ करता है मुसलमानों। इसलिए जालिमों का साथ कभी ना देना, ना उनकी इक्तदा करना, अपनी यानी अपनी जो रिवायात हैं, इस्लामी रिवायात हैं, उन्हें जिंदा रखो। शादी ब्याह का मौका हो या फिर जो है मौत का मौका हो, खुशी का हो या गमी का हो, या माशरत हो, तिजारत हो, ज़राअत हो, इबादत हो, हर मामले में हमें अपने नबी की रजा जुई चाहनी है, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जुई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। सलमानो, अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त तौबा करते रहो और किसी पर जुल्म ना करना। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है, ए लोगों, किसी पर जुल्म ना करना, हलाक हो जाओगे। किसी पर जादू ना करना कि हलाक हो जाओगे। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? जुल्म ना करना, हलाक हो जाओगे। जादू ना करना, हलाक हो जाओगे। और ब्याज यानी सूद ना लेना, हलाक हो जाओगे। अल्लाह के रसूल ने, किसी का दिल ना दुखाना, हलाक हो जाओगे। वालिदैन को ईजा यानी तकलीफ ना देना, माँ बाप को तकलीफ ना देना कि हलाक हो जाओगे। ये अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, जिनकी बात अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन हुवा इल्ला वही यूहा, ये वो जो कुछ भी कहते हैं वो अल्लाह की वही होती है। तो इसमें हलाकत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको प्यारे आका की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।